नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अक्टोबर 30 तारीख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। बात्या संपर्कित आसला खबर अन्यपटे महिला मानक 2500 टंका मिल घोषणा है। यह सहित केंद्र एवं राज्य सरकार तरफ किसी नुआ नियम आसी। तेज आसतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 टळिला विपद पागरे परिवर्तन। बात्या मंथा जीवा परे एबे पागरे परिवर्तन होईचे। बात्या मंथा कारणरू ओडिशा रे वर्षा लगी रहिथिला। तेबे आज ठारू पागरे परिवर्तन हेबा सहित आज ठारू खरा हेबो। अन्यपटे बात्या मंथा सिना चली जाइछि हेले बंगोपसागर रे 3 तारिख बेलको आउ एक लघुचाप सृष्टि होई पारे बोली अनुमान करा जाउछि। अन्यपटे बात्या मंथा रे ओडिशा रे कोनोसी प्रभाव पड़ी नाही कहिले राजस्व मंत्री। तथापि आज राज्य रे भाम वर्षा पाई 20 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। 31 तारिख अर्थात आसंता काली मध्य 14 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। नंबर 2 आज ठारू बात्या मंथार क्षयक्षति आकलन। बात्या मंथा जीवा परे समीक्षा कले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। आज ठारू आरंभ करा जिवो क्षयक्षति आकलन। तबे क्षयक्षति आकलन करबा को जिलापाल माननकु निर्देश दिया जाइछि। क्षति होइथिबा शस्य ठीक आकलन करिवे अधिकारी। 72 घंटा भितर रिपोर्ट देबे। बहु जगार घर कांथ पड़ी सेमानंकु पॉलिथिन दिया जाइछि। तेबे घर क्षति होइथिले आकलन पर क्षतिपूरण दिया जिवो। तेबे आकलन बेले बैंक खाता अकाउंट मागिबे अधिकारी। ऑनलाइन माध्यम रे तुरंत क्षतिपूरण प्रदान करा जिवो। 31 तारिख जाए सतर्क रहिबाकू आमको पड़िबो बोली मध्य राजस्व मंत्री कहिसंती। गतकाली सर्वाधिक गजपति जिल्ला रे 150 मिलीमीटर वर्षा होइछि। मन कहुछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 बात्या मंथा बेले 136 प्रसव। बात्या मंथा चलीथिबा बेले कोरापुट जिल्ला रे 136 शिशु जन्म नैचंती। जन्म होइथिबा 136 शिशु मानक मध्य रे 67टी पुओ एवं 69टी झियो जन्म होइचंती। समस्त नवजात शिशु एवं मां सुस्थ अछंती बोली सीडीएमओ सूचना प्रदान करिचंती। नंबर 4 पुणी प्रभु लिंगराजंकर नीतिकांति बंद। एकाम्र क्षेत्रर आराध्य देवता प्रभु लिंगराजंकु आज पुणी थरे उपवास रे रहिबाको पड़िछि। प्रशासनिक व्यवस्था एवं सेवायतंक मध्यरे उपयुक्त समन्वय रहु नथिबारु एभली अभावनीय घटना पुणी थरे उपजिछि। पवित्र कार्तिक मासरे एभली घटना को अनेक भक्त माने तीव्र निंदा करुचंती। नंबर 5 माँ भौणी मानक प्रति मासरे दियाजिबो 2500 टंका। आसिला तेजश्री प्रतिज्ञा। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 को नहीं राजनीति सरगरम हेबार लागिछि। गतकाली महामेंट एहार निर्वाचन इस्ताहार प्रकाश करिछि। एहार नाम रखा जाइछि तेजश्री प्रतिज्ञा। तेबे एथिरे 20टी शपथ रहिछि। एथिरे कुहा जाइछि कि माँ भौणी मानक प्रति मासरे 2500 टंका लेखा आर्थिक सहायता दियाजिबो। प्रति परिवार को 200 यूनिट मागणा बिजुली दियाजिबो। यह सहित गरीब परिवार को 500 टंकार गैस सिलिंडर दियाजिबो। निशा नियंत्रण पई कठोर आईन आसिबो। वाकफ संशोधन विधेयक उपरे प्रतिबंधक लागिबो। यह सहित दिव्यांग मानक 3000 टंका भत्ता मिलिबो। विधवा एवं वयस्क मानक 1500 टंका भत्ता दियाजिबो। यह सहित गाँव रे रहुथिबा भूमिहीन मानक मागणा 5 डिसिमिल जमी जोगाई दियाजिबो। यह सहित मनोरगा रे 300 टंका दियाजिबो एवं पुराना पेंशन योजना पुणी थरे लागू करा जिवो। अन्यपटे 20टी शपथ पाठ मध्य 20 मास मध्य प्रत्येक परिवार जन सदस्य को सरकारी चाकरी देवाको सबुठार बड़ घोषणा करिसंती तेजस्वी। एथिरे लिखा जाइछि 20 मास मध्य सरकारी चाकरी 20 दिन मध्य आसिबो आईन। नंबर 6 घुंचिला जुक्त 2 फॉर्म फिलअप तारीख। बात्या मंथा पई जुक्त 2 फॉर्म पूरण तारीख घुंचिला। अक्टोबर 28 रे शेष हेउथिला जुक्त 2 परीक्षा पई फॉर्म पूरण। किंतु बात्या पई अनेक कॉलेज रे छात्र छात्री फॉर्म पूरण करि पारि नाहंती। एनेई कॉलेज गुड़िक ठारू निवेदन आसिबा परे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु एभली निष्पत्ति निया जाइछि। तेबे नवेम्बर 3 तारिख को घुंचेछि जुक्त 2 फॉर्म फिलअप तारीख। नंबर 7 पानी पी रेभेन्सार 16 छात्र छात्री असुस्थ।
ପାଣି ପିଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ରେଭେନ୍ସାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ କଟକ ସ୍ଥିତ ଏସ୍ସିବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। 180 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହୁଥିବା ଏହି ହଷ୍ଟେଲରେ 16 ଜଣ ଏଭଳି ପାଣି ପିଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ରହିଛି। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ 16 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୁସ୍ଥ ଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ହଷ୍ଟେଲର ପାଣି ପିଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଣିକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ରାଉରକେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଅଣଦେଖା। ରାଉରକେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ, ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ILS ଏବଂ NLS ଓ ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ। ରାଉରକେଲାରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ବିମାନ ସେବା ଦୂରର କଥା, ଗତ 3 ମାସ ହେଲା କୋଲକାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଚାଲୁଥିବା ବିମାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ନିୟମିତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ଏହା ସହିତ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 9 ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଣି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 14କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 4 ଭଡ଼ାଟିଆ ସାବ୍ ସୁଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ତେବେ ଏବେ ଶୂନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେହିଭଳି ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଳକାପୁରୀ ସ୍ଥିତ ଶୂନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା 4 ଜଣ ସାବ୍ ସୁଟରଙ୍କୁ। ଗିରଫ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 14 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ନମ୍ବର 10 ବାତ୍ୟାରେ ଭାସି ଆସିଲା ଇଂରେଜ ବେଳର ଭଙ୍ଗା ଜାହାଜ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଜାହାଜର ଭଗ୍ନାଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୂଳଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏହି ଭଗ୍ନାଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଏବେ ଭଟା ସମୟରେ ଜାହାଜଟିର ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଭଗ୍ନାଂଶଟି ଆଲୁମିନିୟମରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଇଂରେଜ ଅମଳର ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଟ୍ରଲର ଏବଂ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଇବର କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏହି ଜାହାଜଟିର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୁମିନିୟମରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 11 କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଉପନିର୍ବାଚନ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପରେ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଆଖି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, ବରଂ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଉଠିଛି ପଡ଼ିଛି। ଜୋର ଧରିଛି ବୟାନବାଜି। ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ପଶିଲା ପୁଲିସ। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ରାଗିଲେ। ପୁଲିସ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ। ଢେର ସମୟ ଚାଲିଲା କଥା କଟାକଟି। କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପୁଲିସ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରୁ ହାତ ଖାଲିରେ ଫେରିଛି। ନମ୍ବର 13 114 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ମୋଟ 123 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 114 ଜଣ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, 7 ଜଣ ଦଲାଲ। ଏହା ସହିତ ମୋଟ 121 ଜଣ ଜାମିନ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 114 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ। ବିହାର ଭୋଟ ପଡ଼ିବାର ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖଉଛି ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବୟାନବାଜି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଧୂଆଁଧାର ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏହାର ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ। କହିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭୋଟ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ତେବେ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆସି ନାଚିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 ରାଫେଲରେ ଉଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଗତକାଲି ରାଫେଲରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ରାଫେଲକୁ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ଏୟାରବସ୍ରୁ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର। ତେବେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
22 ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ରାଫେଲ ଲଢୁଆ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାଫେଲ ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 16 ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ବଦଳିବ ଅନେକ ନିୟମ। ନଭେମ୍ବର 1, 2025ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ନଭେମ୍ବର 30, 2025 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସରକାର 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ନିୟମ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏବଂ ଶାଖାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 17 ତୁଟୁନି ବୁଲା କୁକୁର ବିବାଦ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଏବେ ବୁଲା କୁକୁର କଣ୍ଟା ଭଳି ଲାଗି ରହିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ସମନ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଫେରିଲା ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ମାମଲା। ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ରାୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସରକାର। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ କି ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦିଅ, ଟିକାକରଣ କରି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼। ହେଲେ କେତେକ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କଲେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାବୁଙ୍କର ମନମାନି ଦେଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖପା। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ହୋଇ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବେ। ନମ୍ବର 18 ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 72 ମାଓବାଦୀ। ପୁଣି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ମାଓବାଦୀ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛେଇ କରି ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ମାଓବାଦୀ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ଧାରୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଏବେ ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 72 ଜଣ ନକ୍ସଲ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନକରେ 72 ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି କି 2036 ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଦେଶକୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ମାଓବାଦୀ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବାରୁ ଏବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 19 ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟା। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାବାତ୍ୟା ମୋନାଲିସା ଗତକାଲି ଜାମାଇକାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 350 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ଏବେ ଏହି ବାତ୍ୟା। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛ, ଉଡ଼ାଇ ନେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାର ଛାତ। ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କି 1999 ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ମହାବାତ୍ୟା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ଏହି ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଏହି ବାତ୍ୟା। ନମ୍ବର 20 ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଗଲା ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଟସ୍ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ କହିଥିଲା। ବର୍ଷା ପାଇଁ 20 ଓଭରରୁ 18 ଓଭରକୁ ଖେଳ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 10ମ ଓଭର ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷା କାରଣରୁ, ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 9.4 ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 97 ରନ୍ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 21 ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଇସିସି ତାର ର୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କିଂ ରେକର୍ଡ ଆସିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଭାରତର ନୂତନ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ 2ଟି ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ରୋହିତ 1 ନମ୍ବର